इन बच्चों का वालिद इस बच्चों को धमकियां दे रहा है कि मैं जान से मार दूंगा। वजह क्या है कि इन बच्चों की वालिदा अपने बच्चे लेकर मेरे पास आई कि मेरा खामन जो है अब जेल में जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुझे भी जान से मारने की धमकियां दे रहा है और मेरे बच्चों को भी जान से मारने की धमकियां दे रही है। 2-3 साल हो गए, इसने 3 साल हो गए मेरे साथ वो झगड़ रहा है। 3 साल इसने पहले शादी की है। 9 साल पहले आपके साथ शादी हुई है? हाँ जी। फिर आपको छोड़ दिया था? नहीं, मेरे साथ ही था। अच्छा। लड़ाई झगड़े करते थे। मसीह बरादरी से ताल्लुक है आपका? हाँ जी। ठीक है। मारता था, पीटता था। ठीक है। सुलह सलामती से मेरा घर जाने से 1-2 दिन पाते से फिर भेज देते थे। ठीक है। 3 साल हो गए ने शादी कर ली दूसरी। ठीक है। मुस्लिम लड़की ना, कोमल उनका नाम है। मुसलमान हो गया सी? हाँ जी, मुसलमान हो गया यानी सी। कि इस्लाम कबूल कर लिया सी तेरे खामन ने? हाँ जी, इस्लाम कबूल कर लिता ਉਦੋਂ सी। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ? हाँ जी, मैंने छाड़ दिता ਫਿਰ सी। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। अच्छा, क्या पापा कहते थे? मैं तुझे वाड़ा के बताऊंगा। यानी कि जेल में रहकर वो आपको धमकियां लगा रहा है, ऐसे कर रहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपको और आपके मामा को। अच्छा, आपने फिर उनके खिलाफ बयान दिया? हाँ जी। ठीक है, इसलिए जान का दुश्मन बन गया। हाँ जी, इसलिए जान का दुश्मन बन अब गया। आप क्या चाहती हैं? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਅਲੱਗਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਕਾ ਭਨੇਵਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਣੇਵਾ ਹੈ? ਸਕਾ ਭਨੇਵਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਆਪ ਹੱਥੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਭੈਣ ਹੱਥੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਸਗਾ ਭਣੇਵਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰਕਤ ਸਕਾ ਭਨੇਵਾ ਹੈ, ਹੱਥੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ। ਆ ਮਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ? ਆ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕੇ ਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਮਿਲੀ? ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਲੈਣ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। इन बच्चों का वालिद इस बच्चों को धमकियां दे रहा है कि मैं जान से मार दूंगा। वजह क्या है कि इन बच्चों की वालिदा अपने बच्चे लेकर मेरे पास आई कि मेरा खामन जो है अब जेल में जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुझे भी जान से मारने की धमकियां दे रहा है और मेरे बच्चों को भी जान से मारने की धमकियां दे रहा है। इसके पीछे कहानी क्या है, इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मामला है, क्यों मारने की धमकियां दे रहा है? खामन का नाम क्या है और इस टाइम वो कहाँ पे है? उनका नाम दिशाल है और जेल में है। जेल में? क्या हुआ था? क्या हुआ था, 9 साल हो गए मेरी शादी को। ठीक है। 2-3 साल हो गए, इसने 3 साल हो गए मेरे साथ वो झगड़ रहा है। 3 साल इसने पहले शादी की है। 9 साल पहले आपके साथ शादी हुई है? हाँ जी। फिर आपको छोड़ दिया था? नहीं, मेरे साथ ही था। अच्छा। लड़ाई झगड़े करते थे। मसीह बरादरी से ताल्लुक है आपका? हाँ जी। ठीक है। मारता था, पीटता था। ठीक है। सुलह सलामती से मेरा घर जाने से 1-2 दिन पाते से फिर भेज देते थे। ठीक है। 3 साल हो गए ने शादी कर ली दूसरी। ठीक है। मुस्लिम लड़की ना, कोमल उनका नाम है। मुसलमान हो गया सी? हाँ जी, मुसलमान हो गया यानी सी। कि इस्लाम कबूल कर लिया सी तेरे खामन ने? हाँ जी, इस्लाम कबूल कर लिता ਉਦੋਂ सी। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ? हाँ जी, मैंने छाड़ दिता ਫਿਰ सी। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਰੋ। ਤੇਰਾ ਖਾਮਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, हाँ जी, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨੱਸ ਜਾ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾ ਆਪੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ हाँ ਨੇ? जी। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ? ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗੋਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਿੱਤੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ? ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਫਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਜੀ। ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ? ਸੰਦੇ ਠਾਣੇ। थाना सांदा, वड्डा सांदा? हाँ जी। ठीक है। मेरे बच्चों ने मुंह ते बेटा बताओ पापा क्या कर रहे थे? क्या पापा कहते थे? मैं तुझे वाड़ा के बताऊंगा। यानी कि जेल में रहकर वो आपको धमकियां लगा रहा है, ऐसे कर रहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपको और आपके मामा को। अच्छा, आपने फिर उनके खिलाफ बयान दिया? हाँ जी। ठीक है, इसलिए जान का दुश्मन बन गया? हाँ जी, इसलिए जान का दुश्मन बन अब गया। आप क्या चाहती हैं? मैं अपने बच्चों का इंसाफ चाहनी हाँ
ਕਿ ਅਲੱਗਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਖਰਚਾ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ? ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਆਹੀ ਰੋਟਾ ਫੜੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਲੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮਾਮੇ ਦੀ, ਕਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੂ ਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਹਨੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। 1-2 ਸਾਲ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਛੱਡਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਕਾ ਭਨੇਵਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਣੇਵਾ ਹੈ? ਸਕਾ ਭਨੇਵਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਭੈਣ ਹੱਥੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਸਕਾ ਭਣੇਵਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰਕਤ ਸਕਾ ਭਨੇਵਾ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ? ਆ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕੇ ਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ, ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੈ? ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਤਿੰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਸ ਆਇਆ, ਸਾਸ ਮੈਂ ਸਾਸ ਲੈਂਦੀ ਸਾਹ ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੀਰ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਖਾਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡੇਰਾ ਬਸ, ਉਹਦੇ ਗੁੰਮ ਸੰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਾ ਵੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਲੈਣ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਸ਼ਤੀ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੌ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। तो पसंद की शादी के ख़िलाफ़ बात करते हैं कि लड़कियां लड़के पसंद की शादी करते हैं और फिर तलाक़ें हो जाती हैं। यहाँ पर अरेंज मैरिज भी होती है, उनमें भी मसले निकल आते हैं। माँ बाप अपनी मर्ज़ी से बच्चों की शादियाँ करवाते हैं, लेकिन मसले उनमें भी निकल आते हैं। देखें बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है कि इनकी छोटी सिस्टर है, इनका भांजा है, भांजे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाई है, लेकिन किस किस्म का इंसान है कि वो बार बार मज़हब भी चेंज कर रहा है सिर्फ औरत के लिए, कि बस औरत का नशा सर पर सवार है, और बच्चों को बाकायदा तौर पर धमकियां लगा रहा है जेल में होने के बावजूद कि मैं बाहर आऊँगा, तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही बोला था बेटा? जी। इशारा किया था? मैं तुमको बड़ा छोड़ूंगा। ये ला दे जी, अब वो इस टाइम जेल में है और पुलिस साथ दे रही है आपका? जी हैं? जी दे रही है। पंजाब पुलिस साथ दे रही है? हाँ जी। चलें जी, इसको शेयर करें नाज़रीन, अपनी भी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।